जगत जननी माँ जगदम्बा की असीम कृपा से दादा एकलिंग जी के दीवान हिंदवा सूरज प्राणवंत पूर्वज महाराणा प्रताप के पवित्र नाम से चलती आई इस संस्थान के 10वें वर्ष के दशाब्दी वर्ष महोत्सव के कार्यक्रम में भी इतनी श्रेष्ठ संख्या में पधारे सर्व वडीलों, सर्व बहनों, सर्व माताओं और उन्हीं बेज पर पधारे सब सम्मानार्थी लोग और हर हमेश बिना झिझक, बिना रुकावट, बिना कोई किसी प्रकार की सराहना किए बिना हरदम पधारने वाले मंचस्थ सर्व महानुभावों, मैं आज बहुत आनंदित हूं कि 2005 में जब प्रथम स्किल अवार्ड सेरेमनी हुआ था तब भी प्रमुख स्थान पे शंकर सिंह जी विराजे थे। आज भी दशाब्दी वर्ष में भी शंकर सिंह जी बापू की हाजिरी है। भूपेंद्र सिंह साहब के बारे में मैं गत साल भी यही कहा था कि 20 फरवरी 2011 से जो महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान से हर रविवार को जो स्किल अवार्ड की तरह ही जिस तरह का स्किल अशोक सिंह साहब ने बताया कि जीपीएससी यूपीएससी का जो वर्ग चल रहा है हर रविवार को, उनकी प्रेरणा, उनकी बदौलत, उनकी व्यवस्था मुरब्बी भूपेंद्र सिंह जी साहब की बदौलत प्राप्त हुई है। मैं उनके लिए उनको भी विदित करता हूं। पूरी पृथ्वी धरा में क्षात्रत्व का टिकना, क्षात्रत्व का बचना सबसे बड़ा जरूरी है। जो चारण संत पालू बापू, जो चारण संत ही नहीं, चारण कुड़ के कुलभूषण तो है ही, पूरे भारतवर्ष के ये संत कुलभूषण है जिन्होंने इस क्षात्रत्व के इस समारोह में हर वक्त उन्होंने हाजिरी दी है, हर वक्त उनकी भी आशीर्वाद और कृपा हमको बीच रही है। इसी प्रकार के चुनाव का जो हमने प्रदर्शन देखा, बातें सुनी, जोधपुर में भाजपा की सांसद सीट पर यशस्वी रूप में चुनाव जीत के जो उन्होंने गौरव प्राप्त किया और बिना एक ही कोई रुकावट, बिना सिंपल फोन से जोधपुर से यहां तक जो विराजे वो मुरब्बी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। जिस तरह हम राज परिवारों की बात करते हैं उन्हीं प्रकार बहुत कम लोगों को जिस तरह से पता हो उनका जो सोबर नेचर है। पधारे नेक नामदार महाराणा रघुवीर सिंह जी, नेक नामदार ऑफ गांगड़, इतनी सलीनता से हमारे बीच विराजे हैं। उन्हीं प्रकार जामनगर के सिटी एमएलए धर्मेंद्र सिंह जो हकूबा से जानते हैं, बातें उन्होंने सिर्फ मुझे आके यही बोला कि मुझे कुछ बोलने का मत बोलना, वो हकूबा भाई। और उन्हीं प्रकार पूरे भारतवर्ष में हम लोग चैन से इसलिए बैठे हैं कि हमें लगता है हमारी बॉर्डर सुरक्षित है, हमारी आर्मी मजबूत है। उन्हीं आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के तौर पे जिस कर्नल वीएम जाडेजा साहब ने जो काम किया है, कहीं ऐसा प्रदर्शित करने का ऐसा मतलब मनाही होती है मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जब कश्मीर को पता लगता है कि अब कर्नल वीएम इधर है तो टेररिस्ट एक बात 100 बात सोचने पे मजबूत हो जाता है, इतना उनका प्रादत्य है। आज कार्यक्रम को लगेगा, मैं इस साथी युवा टीम को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री श्री का एक कार्यक्रम था। स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम की मतलब वहां यहां लगी एलईडी सब कुछ जो मिला के रिमूव करके हमें हॉल मिला 2:15 को। केवल 45 मिनट के संयोग में ये सब साथी मित्र युवा टीम ने ये फिर माहौल बना दिया, फिर माहौल खड़ा कर दिया। अगर 2:15 को आते तो लगता कि ये मुमकिन नहीं है। मैं इस सब साथी मित्रों की भी सराहना करता हूं। हिंदी वक्तव्य की दिशा केवल गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के लिए मैं पसंद कर रहा हूं। सही बात है, बहुत अच्छा। तो बापू बहु ज મને આનંદ થશે કે ગુજરાતી સાંભળીને સમજી શકીશ, કદાચ બોલવામાં તકલીફ થશે તો બહુ જ આનંદની વાત છે। શંકરસિંહ બાપુએ હળવેકથી કીધું, યોગીભાઈ ટાઈમ જોજો। આપને આશ્ચર્ય થશે કે અહીંયા બેઠેલ મહેમાનોમાં હકુભાને બાદ કરતા બધા જ મહેમાન 1:30 વાગ્યાના હાજર હતા રાજકોટમાં।
હા, એટલે બાપુ ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબ તો ગઈકાલે રાતે 11 વાગ્યાથી કન્ટિન્યુડ હતા. અહીંયા એટલું કામ કર્યું, સમયને શાર્પ માને છે શંકરસિંહ બાપુ. ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબ આપને ખબર છે, શાર્પ 2:30 વાગે આવે છે, 2:30 વાગે આવી જાય. ટીમને થોડીક વ્યવસ્થાની વાર લાગી. હું 5 મિનિટ વાત કરીને વક્તવ્ય પૂર્ણ કરીને એમને દોર સોંપી દઈશ. પણ હું સન્માનાર્થીને કહું, આ દશાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે છેલ્લા 2-3 દિવસ બાકી હોય ત્યાં સુધી સન્માનાર્થીની યાદીઓ મળે છે. સારા લોકો ફોન કરે છે કાર્ડ વાંચીને કે ઓહો, તો અમારે પણ આમાં દેવાનું બાકી છે. 10 વર્ષથી આ પરંપરા છે. સમાજના આપણા સંકલ્પ શક્તિ અને અન્ય મેગેઝિનોમાં ખૂબ સરસ રીતે આ જાહેરાતો આપી દેવામાં આવે છે. એપ્રિલ મહિનામાં આપી દેવામાં આવે છે. પણ છેલ્લા 3 દિવસ પહેલા સુધીની 17 અરજીઓ આવી છે. સન્માનાર્થીઓ બેઠા છે, એમને ખબર છે. દશાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે એક કમિટમેન્ટ આજ હું કરું છું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં આપ તારીખ નોટ કરી લેજો, સન્માનાર્થી અને બધા જ લોકો 1 એપ્રિલ 2014 થી 31 માર્ચ 2015 સુધીના તમામ જે સ્પોર્ટ્સ લેવલની કેટેગરીના રમનાર જે ખેલાડીઓ છે તેની એપ્લિકેશનો માત્ર 31 મે 2015 સુધી જ સ્વીકારવામાં આવશે. અન્યથા કોઈ પણ ભૂલથી ન ભલામણ કરતા ન દોર કરતા, જેથી કરીને આ વ્યવસ્થાને આપણે સારી રીતે કરી શકીએ. હું આ ટીમને ધન્યવાદ આપું છું. લાગે આ બધું મેનેજ કરવું એ લાસ્ટ સ્ટેજ પર આવેલી એપ્લિકેશનો બહુ ટિપિકલ પડતી હોય છે, અઘરી પડતી હોય છે. હું એક માટે આપને વિદિત કરું છું. ઇતિહાસની પરંપરાઓ વિશે માત્ર એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે ક્ષાત્ર વર્ષ, ક્ષાત્ર પરંપરા ને જો ટકાવવાની હશે, આપણો રાજકીય ઇતિહાસ કોઈ પણ સંજોગોમાં હું માનું છું કે હંમેશા પ્રવર્તમાન સ્થિતિને જ જોવાની હોય, પણ એ સ્થિતિની ઉજાગર કરનારી આપણી ઐતિહાસિક પરંપરાઓ માટે આપણે દીક્ષા લેવાની હોય, આપણે એ સમજવાનું હોય. એક નાનકડું હું અહીંયા જ, આજ તો સમયનો દોર છે, બાકી લાગે કે અહીંયા જે બેઠેલા બધા જ લોકો હિસ્ટોરિકલ રીતે ક્યાંક ક્યાંક જોડાયેલા છે. અહીંયા અને અહીંયા બધા જ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જાડેજા, ચુડાસમા, રાયજાદા બધા જ 38 પેઢી આપણે એક જગ્યાએ ભેગા થઈ જઈએ છીએ રાજા દેવેન્દ્રસિંહ પાસે. ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબ પણ, આપણે પણ અને આ પણ. શંકરસિંહજી વાઘેલા બાપુ લાગે આપણને વાસણા 12મી પેઢીથી પરંપરાગત રાજા કરણદેવસિંહજીના સીધા આંબાના વારસદાર છે શંકરસિંહ બાપુ, જેઓ ભાટીના ભાણેજ છે. ભાટી એટલે જેની અમે જાડેજા, ચુડાસમા જે 38મી પેઢી થાય, બાપુ ભાટીના ભાણેજ છે. લાગે ઘણી વાતો ઐતિહાસિક સમજવા માટેની એટલા માટે જરૂર છે કે અહીં બેઠેલા એ 2 વ્યક્તિઓ એવા છે કે જેને ગુજરાત નહીં પણ એવી અનેક જગ્યાઓની ધૂળ ફાંકી છે. મુરબ્બી શંકરસિંહજી બાપુ અને મુરબ્બી ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબે જે કામ કર્યા છે, હું માત્ર આપ લોકોને કહું છું. 7 જૂન હમણે ગઈ 7 તારીખના અકીલામાં શંકરસિંહ બાપુનો એક પ્રસંગ ખૂબ સરસ રીતે પ્રિન્ટ થયો, બીજા પણ અન્ય છાપામાં થયો. 2 જ મિનિટમાં ખાલી કહેવા પ્રયત્ન કરું કે 2 દીકરીઓ જે દિલ્હી સિલેક્ટ થયા, આસામથી દિલ્હી જવા માટે નીકળ્યા, તે વખતે ટ્રેનમાં ચડ્યા. ચિક્કાર કોઈ પોલિટિકલ લોકો હતા, 15-16 એના કાર્યકરો હતા, જે ખોટું બિહેવ એનું વર્તન થતું હતું. એ બંને બહેનો એ હદે ગભરાઈ ગયા કે હવે કોઈ પણ સંજોગોમાં મુકામ સુધી સલામત પહોંચી શકાય તો સારું. એ માંડ કરીને દિલ્હી પહોંચ્યા, અપસેટ થઈ ગયા. 2 દિવસ પછી ફરીથી એમને અમદાવાદ એક એક્ઝામ આપવા આવવાની હતી. એમનું રિઝર્વેશન એમની પાસે હતું નહીં. ટીટીએ કીધું કે હું તમને એક કમ્પાર્ટમેન્ટમાં કહું, આપ ત્યાં બેસો, હું વ્યવસ્થા કરીશ, કારણ કે રેલવેની જ એક્ઝામ આપવા માંગતા હતા. એ બંને ત્યાં ગયા તો ખબર પડી કે 2 પોલિટિકલ લીડરો બેઠા છે. ગઈ 2 દિવસ પહેલાનો એમનો અનુભવ એટલો ખરાબ હતો કે પોલિટિકલ લીડરો વચ્ચે આ રીતે કેમ બેસાશે. બેઠા, ધીમે કરતા વાતોચીતો શરૂ થઈ, ઇતિહાસની ચર્ચા થઈ. એમને નોંધમાં લઈ કે એક અંદાજે 30-35 વર્ષની ઉંમરના હશે, એક 45-50 વર્ષની ઉંમરના હતા. ધીમે ઇતિહાસની ચર્ચા થઈ. એમાં એક જે ધીર ગંભીરતાથી સાંભળતા યુવાન નાના ઉંમરના હતા, એ શાંતિથી અમને માત્ર અમારી ત્રણેયની ચર્ચાઓ સાંભળતા હતા, વચ્ચે બોલતા નહોતા. જ્યારે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની વાત આવી કે અમે કીધું કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, તે યુવાનની આંખમાં એકદમ ચમક આવી અને પૂછ્યું, આપ કેમ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માને ઓળખો છે? તો કે મારા દાદા વખતે મારા પિતાની ભણવાની સ્કોલરશીપની વ્યવસ્થા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ કરી છે. એ દરમિયાન જમવાનો વખત આવ્યો, અમારી ચારેયની થાળી એમને લાવ્યા, જમાડ્યા, અને જમતી વખતે સ્વાભાવિક એ 30-35 વર્ષના યુવાને
એ 45 વર્ષની વ્યક્તિના કહેવાથી એમને પૈસા આપી દીધા. ખૂબ શાંતિથી બેઠા. ન ખબર પડતા સાંજ થઈ, ટિકિટ થાય એમ નહોતી. ટીટી આવીને કીધું કે સોરી, ટિકિટ મળે એમ નથી. બંને નેતા ઉભા થયા કે ચિંતા ન કરો, આપ અમારા બેડ ઉપર સુઈ જાઓ. ચાદર પાથરીને બંને ત્યાં સુઈ ગયા. અમદાવાદ પહોંચ્યા. વાતોમાં એમને નામ બોલ્યા હતા પણ ખબર નહીં. પણ અમને એમ થયું કે આ લોકોનું હું નોંધ કરું, અને હળવેકથી મેં પૂછ્યું કે આપનું નામ શું? એક બોલ્યા શંકરસિંહજી વાઘેલા, બીજા બોલ્યા નરેન્દ્રભાઈ મોદી. તે વખતે શંકરસિંહ બાપુએ અમને એમ કહ્યું કે તમારી એક્ઝામની વ્યવસ્થા કદાચ રહેવાની ન થાય તો ચિંતા ન કરતા, આપ મારા ઘરે પધારજો. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી એવું કીધું કે મારું તો ઘરનું ઠેકાણું નથી, બાપુની ઘરે આપ જઈ શકો છો, કામ હોય તો કહેજો. એમને કીધેલી, એમની નોંધ કરી. આજ પણ એ દિલ્હીમાં રેલવેના ઈ બેન બહુ મોટા ઓફિસર્સ છે, અને હંમેશા કહે છે કે જયારે શંકરસિંહ બાપુ મુખ્યમંત્રી થયા ત્યારે અમારું હૃદય ગદગદિત થયું. નરેન્દ્રભાઈને જયારે અમે મુખ્યમંત્રી જોયા ત્યારે અમને એટલી સરાહના થયું. એ જ વ્યક્તિને જયારે વડાપ્રધાન તરીકે જોયા ત્યારે અમને ગૌરવ થાય છે. જીવનમાં શંકરસિંહ બાપુ અને નરેન્દ્રભાઈને આ જીવન અમે કે અમારો પરિવાર ક્યારે ભૂલશું નહીં. રેલવેની આ સફર અવિસ્મરણીય રાખનાર આટલી સહજતાથી આપણી વચ્ચે બેઠા છે. એ નોંધ એમને ફરીથી છાપી એટલે પરમ દિવસે જ બાપુએ કીધું કે બંને બહેનોને ચા પાણી માટે બોલાવ્યા હતા. તેવો જ એક લેખ એક વ્યક્તિએ લખ્યો કે કેવા છે શંકરસિંહ બાપુ. 1962માં જયારે ચીનનું યુદ્ધ થયું તે વખતે સ્થિતિ તકલીફ હતી કે એમ થયું કે એનસીસી નો વિકાસ કરવો. વડોદરામાં એનસીસી ના વિકાસ માટે એનસીસી ઓફિસર તરીકે, કેરટેકર તરીકે શંકરસિંહ બાપુ આવ્યા. પાતળો બાંધો, પૂરી ઊંચાઈ, ક્લીન સેવ, એકદમ સૌમ્યતાથી રહેવાની વ્યવસ્થા તે વખતે યુનિવર્સિટીમાં નહીં હતી. અમે એક રૂમમાં રહ્યા. ઘણા એમને પ્રસંગોની નોંધ કરી છે. એક પ્રસંગ એવો કીધો કે યુનિવર્સિટીનો એક કાર્યક્રમ હતો, એને અમારી રૂમમાંથી દોરડું એક કાર્યક્રમમાં લાંબુ કર્યું. મીટર ચડી ગયું, બિલ આવ્યું 100 રૂપિયા. એ વખતનું 100 એટલે અત્યારનું લાખ. પ્રશ્ન થયો કે આપણે તો નથી. એ વખતે ખાલી શંકરસિંહ બાપુને કીધું. એમને સહજતાથી જ 50% લેખે 50 રૂપિયા એ વખતે એટલા જ આરામથી આપી દીધા. જમવાની વ્યવસ્થા નહીં હતી, આવડત નહીં હતી. ટિંડોરા વધારે સસ્તા મળતા. સૌથી વધુ ટિંડોરાનું શાક શંકરસિંહ બાપુ બનાવી દેતા. અમને જમાડ્યા, અમને રાખ્યા. એમને કલ્પના તો કરો કે ક્યારેક આપણને લાગે કુદરતી જ કોઈ એવી ઘટના બનવાની હશે. 16 તારીખે પરિણામ સાંજના બધા આવ્યા. હસતા હસતા મેં બાપુને કીધું, ભૂપેન્દ્ર સાહેબ મેં સાંજે 4 વાગે એવું કીધું કે ભારતની સંસ્કૃતિની એક પરંપરા છે કે એકવાર જયારે શિષ્ય ગુરુના હાથે તૈયાર થાય ત્યારે ગુરુથી પરાસ્ત ન થાય. સ્વાભાવિક રીતે મોદી સાહેબના ગુરુ રહ્યા છો, વડીલ રહ્યા છો, સાથે રહ્યા છો, એ શિષ્ય આપનાથી પરાસ્ત કેમ થાય? 16 તારીખે હું એવુંની સાથે બાપુ સાથે એ રીતે વાત કરી કે બાપુ આપે એમને ખૂબ બુલેટ ઉપર ફેરવા છે. આપે ખૂબ ભારતના કુદરતી ઈશ્વર કૃપાથી જે વખતે મુખ્યમંત્રી શ્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈ જયારે એ છોડવા આવ્યા અને તે વખતે એમની નોંધમાં કીધી કે હું કેમ ભૂલું શંકરસિંહ બાપુની મિત્રતાને. એમના મોટરસાયકલમાં હું ગુજરાતના ગામડે ગામડે ફર્યો છું. એ કહી શકશે કે હું એ વડાપ્રધાન છું કે જે મોટરસાયકલમાં બાપુ સાથે ફર્યો છું. મારી કહેવાની ખુશી જ એ છે કે એ લોકો જ્યારે આટલી વ્યસ્તતાથી, ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબે આજ સવારે મને સ્ટ્રિક્ટલી સૂચના આપી છે, કંઈ જ બોલતા નહીં, નતર મને નહીં ગમે. બહુ નહીં બોલું, પણ જે નર્મદા વિશે આજ આપણે જાણી છીએ કે આટલી નર્મદાનું થયું. 5 વર્ષે નિગમમાં જે બાપુએ લોહી પાણી એક કર્યું છે, એ મને ના પાડી છે એટલે વિશેષ નથી કહેતો, પણ પૂરું ગુજરાતી બાબતમાં એમનું ઋણી છે કે જે એમને કામ કર્યું છે. જે એમની હેલ્થને એટલું ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ હોવા છતાં જેમને કન્ટિન્યુટી રાખી છે. આ પ્રસંગો હું અત્યારે એટલે કહેવા માટે પ્રયત્ન કરું છું કે આપને એમ લાગે કે આ આટલી મોટી કક્ષાએ પહોંચેલા લોકો કેટલા સહજ આવે છે. 2 વાગે બધી જ જગ્યાએથી ફોન આવી ગયા. કર્નલ સાહેબ 11 વાગે ફોન કર્યો. શેખાવત સાહેબે એટલું જ બોલ્યા કે હુકુમ, મેં તો 12 બજે પધાર જાઉંગા. 2:30 વાગે શાર્પ હાજર છે. હું ફરીથી એક વિનંતી કરું છું કે હું જાણું છું કે રાજકોટમાં આથી મોટી કોઈ જગ્યા નથી.
અને 10 વર્ષમાં દાદા એકલિંગજીની કૃપાથી આ એક જ સંસ્થાનો કાર્યક્રમ એવો છે કે જ્યાં બેસવાની જગ્યા નથી હોતી, વડીલો યુવાનો પણ આ રીતે પગથિયા પર ચિક્કાર બેઠા હોય છે, એ એકલિંગજી દાદાની કૃપા છે. એ જ રીતે જીપીએસસી માટે પણ મેં ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબને કરી છે. મહેમાન તરીકે મેં નામદાર યુવરાજ સાહેબ માંધાતાસિંહને પણ વેદિત કર્યા હતા, પણ એમને એક અંગત કામસર આઉટ ઓફ જવાનું થયું કે યોગરાજભાઈ નેક્સ્ટ કોઈ વખતે કે જો હું 100% હાજર રહીશ. એ મયુર રાજાએ ખૂબ સરસ રીતે બોર્ડિંગમાં જે અત્યારે દર રવિવારે જે બેસવાની વ્યવસ્થા એક રૂમમાં છે કે જેમાં વધીને 70-80 વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો સમાઈ શકે છે, એ વ્યવસ્થા મયુર રાજાએ ખૂબ સરસ બોર્ડિંગમાં કરી આપી છે. પણ સરકારી પક્ષે તરીકે બેસનાર મિનિસ્ટર શ્રી હાજર છે, કોઈ પણ પ્રકારની એપ્લાઇડ વિરોધ ન થાય, વિપક્ષ તરીકે બાપુ હાજર છે. મહારાણા પ્રતાપ સ્મૃતિ સંસ્થાન તરીકે હું એટલું વિદિત કરવા પ્રયત્ન કરીશ કે યુપીએસસીની તો કન્ટિન્યુટી એક્ઝામ રહેવાની છે, કેરિયરની દિશાઓ ખૂબ રહેવાની છે. મહારાણા પ્રતાપ સ્મૃતિ સંસ્થાન વતી દાદા એકલિંગજીના કૃપા આશીર્વાદથી અમો આપને વિદિત કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જે સરકારી સિસ્ટમથી કોઈ જગ્યાએ એવી જગ્યા આપો કે જ્યાં 500,000 વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો ભણાવી શકીએ એવી વ્યવસ્થા કરી શકીએ. એક જગ્યા મળી જશે તો મળી જશે. છેલ્લી એક વાત પૂરી કરી નહીં કરીશ. હું એક એવા વ્યક્તિનો પરિચય કે જે પહેલી વખત અહીંયા આવ્યા, હું હળવેકથી એમને સામેથી બેસાડી આવ્યો. આપને આશ્ચર્ય લાગશે, એ એક વ્યક્તિ સામે એવી બેઠા છે કે જેની સામે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના દાતા ક્ષત્રિયો આવી જાય, એક બાજુ પોતે આવી જાય, હસતા હસતા આવી જાય. વધારે નહીં, અંદાજે 6-7 કરોડ રૂપિયા જામનગરમાં દીકરા દીકરીઓના અભ્યાસ માટે જેમને ખર્ચા છે, એ ભીખુભા વાઢેર મારી સામે બિરાજમાન છે. મેં એટલે જ એમને બેસાડ્યા કે હું મહેરબાની કરી અને આપ ઉપર પધારો. ભીખુભા ઉપર પધારો. એનું બીજું કારણ કહું, હકુભા તમે પધારો, ભીખુભા ઉપર પધારો. જામનગરની અંદર જે દીકરીઓનું મોટું છાત્રાલય ચાલે છે, જેની 1 પૈસો ફી લેવામાં નથી આવતી, 1 પૈસો પણ ફી એમની લેવામાં નથી આવતી. એ સિવાય એમને જે બોર્ડિંગની જગ્યા, જે વખતે બાપુ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમ કીધું કે લઈ લો ભાઈઓ, લઈ લો કાળજી રાખીને. જામનગરની એ જગ્યા પૂજ્ય શંકરસિંહ બાપુએ આપેલી છે. $750 દીકરીઓ ભણે છે. એવરેજ ખાલી કરો તો એક દીકરીનો 12,000 રૂપિયા ખર્ચ કરો તો પણ વર્ષના કેટલા લાખ રૂપિયા થાય આપ સમજી લો. 750 દીકરીઓ 75 થી 80 લાખ તો દર વર્ષે અલગથી વાપરે છે એ દીકરીઓ માટે. એ અહીંયા આવ્યા, મારું ધ્યાન હતું પણ મેં કીધું સમય આવે મારે બાપુને બોલાવવા જ. હકુભા જે એમની બાજુમાં બેઠા ભાતેલ, એ પણ ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ દાતા છે. બંને રામ લખનની ખૂબ સરસ જોડી છે. કીધું કે હું બોલીશ નહીં. મેં ચિંતા ન કરો, ઈશ્વર રસ્તો આપશે. મારું ધ્યાન હતું એટલા જ માટે કે ભીખુભાને થોડી વાર પણ સાંભળવા છે. તમારે એમને એક જગ્યાએ ઉતાવળ પણ છે, ઉતાવળ તો બધાયને છે, પણ હવે સમય પૂરો થયો છે, મહેમાનોની જ પરંપરા છે. ખૂબ શાંતિથી આપણે બધા મળ્યા, ખૂબ આનંદ કર્યો. હું ફરીથી વિદિત કરું કે ઈશ્વર કૃપાથી મહારાણા પ્રતાપ સ્મૃતિ સંસ્થાન એ જે પ્રકલ્પની દિશાઓ છે એમાંનું જે જીપીએસસી યુપીએસસી માટે એક એવું સેન્ટર બનાવવાના ખૂબ આયોજનમાં છીએ કે મિનિમમ 800,000 વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં રહી શકે અને પોતાના કેરિયર ડેવલપમેન્ટને લગતી તમામ બાતોથી ક્યારે વંચિત ન રહે. દાદા એકલિંગજી જે દિશા બતાડશે તે શરૂ. ત્રીજો પ્રકલ્પ છે કે જે મેં કીધું છે કે ઓમ શ્રી કૃષ્ણ વૈશ્વિક ક્ષત્રિય પરિવાર. હું એક જ લીટીમાં કહીને પૂરું કરીશ કે માત્ર ક્ષત્રિય સમાજે બચવા માટે, સમજવા માટે માત્ર એક જ આશરો છે, તે એટલે કૃષ્ણ ભગવાને ગાયેલી ગીતા, એમનો ગાયેલો વિચાર. જો ક્ષાત્રત્વને ટકાવવું હશે, ક્ષત્રિયના ઘરોમાં આપણા સમય, સભ્યતા, સંસ્કાર, વિચારોને ઉજાગર કરવા છે તો માત્ર ને માત્ર એક રસ્તો છે કે કૃષ્ણ દાદાના શરણે કૃષ્ણ ભગવાને કરેલી એમની જીવન ગાથાઓ, એમના જીવન કર્તૃત્વને આપણી રગોમાં સમાવિષ્ટ કરી ભવિષ્યની પેઢીને આપી આગળ ઉપર દશાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે એનું એક ખૂબ સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન થશે. ત્યારે ત્રીજું પ્રકલ્પ એ અમારું મુખ્ય ફોકસ હશે. એ સાથે સર્વ દશાબ્દી વર્ષો પર આટલી સરસ રીતે પધારનાર અને આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ખૂબ સારી રીતે કામ કરનાર શબ્દ સાથી મિત્રો અને સંસ્થાન સાથે જોડાયેલા સર્વ કોઓર્ડિનેટરશ્રીઓના હૃદયપૂર્વક આભાર સાથે અસ્તુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ યોગરાજભાઈ.